सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तां सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधे स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसम गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरोहरये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुंडलाक्रांत गंडं कन्याक्षं कुंभकंठं स्मेत शुभगमुखं साधुरे नस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रुबिकलो वसनं भूषितं वैजयन्त्यं वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालबीजं नमो नलिनो नेत्राय वेणुबद्ध विनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया बरियसी प्रेमी भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नसो यशां घुरी कथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वंशे सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते त्वं पौत्र कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय रसिका भुवि भावुका तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारु कथा प्रसंगो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासेर गुणाथ भक्ति भरे बंदी चाय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण
জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। মনীন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোক হারিণী, প্রসন্ন বক্ত্র পঙ্কজে রেকুঞ্জ বিলাসিনী। মনীন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোক হারিণী, প্রসন্ন বক্ত্র পঙ্কজে নিকুঞ্জ বিলাসিনী। ব্রজেন্দ্র ভানু নন্দিনী, ব্রজেন্দ্র শুনু সঙ্গতে, কদা করে শশী কৃপা কটাক্ষ ভজনম। কদা করিষ সিংহমং কৃপা কটাক্ষ ভজনম। অশোকবৃক্ষবল্লরি বিতান মণ্ডপস্থিতে, প্রবাল বাল পল্লব প্রভারুণাঙ্ঘ্রি কোমলে। অশোকবৃক্ষবল্লরি বিতান মণ্ডপস্থিতে, প্রবাল বাল পল্লব প্রভারুণাঙ্ঘ্রি কোমলে। পরাভয় স্ফুরত করে প্রভূত সম্পদালয়ে, কদা করিষ সিংহমং কৃপা কটাক্ষ ভজনম। কদা করিষ সিংহমং কৃপা কটাক্ষ ভজনম। অনঙ্গ রঙ্গ মঙ্গল প্রসঙ্গ ভঙ্গুর প্রভম, শুভে প্রভং শশাভ্রমং দিগন্ত মানপাতনৈ। অনঙ্গ রঙ্গ মঙ্গল প্রসঙ্গ ভঙ্গুর প্রভম, সুবিগ্রহম সতন্ত্রম দিগন্ত মানপাতনৈ। নিরন্তরং বশীকৃত প্রতীত নন্দনন্দনে, কদা করিষ সিংহমং কৃপা কটাক্ষ ভজনম। কদা করিষ সিংহমং কৃপা কটাক্ষ ভজনম। ধরিত সুবর্ণ চম্পক প্রদীপ্ত গৌর বিগ্রহে, মুখ প্রভা পরাস্ত কোটি শারদেন্দু মণ্ডলে। হরি সুবর্ণ চম্পক পবিত্র গৌর বিগ্রহে, মুখ প্রভা পরাস্ত কোটি শারদেন্দ মণ্ডলে। বিচিত্র চিত্র সঞ্চার চকোর খবলোচনে, কদা করিষ সিংহমং কৃপা কটাক্ষ ভজনম। কদা করিষ সিংহমং কৃপা কটাক্ষ ভজনম। মদন মদাতি যৌবনে প্রমোদ মানমণ্ডিতে, প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে কলাবিলাস পণ্ডিতে। মদন মদাতি যৌবনে প্রমোদমান রাধে प्रयागराज रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन कुंजराज कामो केली गोविदे कदा करी
से हो मां कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीस से हो मां कृपा कटाक्ष भजनम अशेष हाव भाव धीर धीर हर भूषिते प्रभुत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तने अशेष हाव भाव हार भूषिते प्रभुत सात कुंभ कुंभ कुंभे कुंभ सुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्य चूर्ण पूर्ण शख सागर कदा करे जगेहमं कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीस से हमा कृपा कटाक्ष भजनम मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंग दलते लताकृलाश लोल नील लोचनावलोकने लाल बाल वल्लरी तरंग रंग दुर्लते लताग्रलासुलोलो नीललोचनावलोकने ललल्लुलान मिलोन मोनोगमुग्ध मोनाश्रय कदा करीस से हमा कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीस से हमा कृपा कटाक्ष भजनम सुवर्णमाली कांचिते तीरे कुंभकंठके त्रिशूत्र मंडली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीप्ति सुवर्णमाली कांचिते तीरे कंठ कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुणासी रत्न दीप्ति घृते चलोल नील गुंतने प्रसून गुप्त गुंथिते कदा करीस से हमा कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीस से हमा कृपा कटाक्ष भजनम नितंब बिंबलंब मान पुष्प में खोला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिनी कलाप मत मंजुले नितंब बिंबलंब मान पुष्प में फलागुने प्रशस्त रत्न किंकिनी कलाप मत मंजुले करेन्द्र शून्य दंडिकाव रौघ शोभा गुरुके कदा करीस से हमा कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीस से हमा कृपा कटाक्ष भजनम अनेक मंत्र नाद मंज नपुर रवास्थलत समाज राय अंश वंश लेखनाति गौरवे अनेक मंत्र नाद पुंज रूप राग वस्कल समाज राज अंश वंश निकनाति गौरवे बिलाल है माबालरी विरामे चारु चंक्रमे कदा करीस से हमा कृपा कटाक्ष भजनम कदा करीस से हमा कृपा कटाक्ष भजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजाचिते हिमात्रिजा पुलो मोजा विरिंचि जा पर प्रदीप अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाधि जा उलोवजा निरेंद्रि जावरपदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध षड पदांगुली नखे कदा करीस से हमा कृपा
कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकरीष्यसिंहमां कृपाकटाक्षभाजनम् माहेश्वरी गृहेश्वरी सुरेश्वरी सदेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी महेश्वरी सियेश्वरी सुरेश्वरी सदेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी सोमेश्वरी प्रमोद करुणेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमस्तुते कदाकरीष्यसिंहमां कृपाकटाक्षभाजनं कदाकरीष्यसिंहमां कृपाकटाक्षभाजनम्। राधा रानी की जय, राधा बाके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्रीला सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, महाराज परीक्षित की जय, अनंत कोटि ब्राह्मण वैष्णव भक्त मंडली मातृमंडली की जय, गृह स्वामी की जय, ग्रामवासी की जय, आपन आपन गुरु महाराज की जय, जय जय श्री राधेश्वर। भरतस्तु महाभागवत यथा भगवा भगवतावनितल परिपालनाय संचिन्तितस्तदनुशासन पर पंचजनिम विश्वरूपोदहितरम उपजे मे। सर्व वेदांत सार पुराण चक्रवर्ती एवं ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह से अनादिनादि श्री गोविंदेर शब्द ब्रह्ममय वाक्यमय अक्षर ब्रह्ममय मूर्ति हच्छेन श्रीमद् भागवत। महाप्रभु आमादेरके श्रीमद् भागवतेर चरणतले समर्पण करलेन। दुई भाई हृदयेर खाली अंधकार दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। एक भागवत बड़ भक्ति रस शास्त्र और एक भागवत भक्ति रस पात्र। अर्थात भागवत शब्दे जे ग्रंथे लीला पुरुषोत्तम भगवानेर धाराबाहिक भावे समस्त किछु लीला एवं तार भक्तेर चरित्र वर्णना करा हয়েছে ताके बला हबे भागवत। और ये भागवतेर लेखक के एकमात्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास और वक्ता के परमहंस चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद। श्रोता के 7 दिनेर माथाय तक्षक सर्पदंशन निश्चित मृत्यु ब्रह्म शापग्रस्त महाराज परीक्षित। এই পরীক্ষিতের জীবন দিয়েই সুখদেব গোস্বামী পাদ বিশ্ব মানবকে জানালেন যে ভাগবতী কথা শ্রবণ কীর্তন এবং স্মরণের জন্য আমাদের দেবদুর্লভ এই মানব দেহ প্রাপ্তি। শুনতে হবে ভাগবতী কথা। গতকাল আমরা শ্রবণ কীর্তনের সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। ভগবান কপিলদেব বললেন যে ভগবানকেই একমাত্র আমাদের পেতে হবে। তিনি হচ্ছেন সর্বারাধ্য শিরোমণি আর তাকে বশীভূত করার চিরকালে অধীন করার তার চরণ প্রাপ্ত হওয়ার একটাই উপায়, সেটি হচ্ছে সাধু সঙ্গ।
এই সাধু সঙ্গ হতেই কৃষ্ণ ভক্তির জন্ম হয়, আর কৃষ্ণ ভক্তির জন্ম হলে রাগ ভক্তি নিয়ে কৃষ্ণ ভজনের প্রবৃত্তি জন্মে। আর এইভাবে কৃষ্ণ ভজন করতে থাকলেই তার কর্মবন্ধনের খণ্ডন, ভজনযোগ্য সেবা দেহ প্রাপ্ত হয়ে সে কৃতকৃতার্থ হয়ে যায়। শুকমণি বলছেন, মহারাজ, আজকে যে উপাখ্যান তোমার কাছে বলবো সেটি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি ওই ভক্তি সংক্রান্তই। অর্থাৎ সাধু সঙ্গের দ্বারা যেমন ভক্তি লাভ হয়, তা কেবল সাধু সঙ্গের দ্বারাই লাভ হবে না, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো কিছু প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় রয়েছে। সেই বিষয়টি কি, সেটি তোমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনার প্রাক্কালে আমি একটা ভক্ত চরিত্রের উপাখ্যান দিয়ে এই সিদ্ধান্তকে আমি সহজ বোধগম্য করে তোমার কাছে বলছি। ভাগবত একমাত্র শ্রোতব্য বিষয়। ভগবত প্রাপ্তির সহজতম উপায় হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত। ভাগবত ঋষি বললেন, কর্ণ রন্ধ্রেণ প্রবিষ্ট স্বানাং ভাব সরূঢ়ম ধূনতিং সমলং কৃষ্ণ শরীরস্য যথা আসর। অর্থাৎ এই যে আমরা গোবিন্দের কথা শ্রবণ করতে বসেছি, তো তাই কথা প্রসঙ্গে যতবার গোবিন্দ, কৃষ্ণ, মাধব, মধুসূদন ভগবানের নাম উচ্চারণ হবে, তো এই নাম শব্দ ব্রহ্ম রূপে আমাদের এই কর্ণের দরজা দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করছে। তা শাস্ত্র বলছে না, শুধু শব্দ ব্রহ্মরূপে প্রবেশ করছেন না, স্বয়ং তিনি শব্দ ব্রহ্মরূপে স্বয়ং প্রবেশ করছেন। বলে, হে প্রভু, তুমি তো সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তোমার তো কিছু প্রয়োজন নেই, তবুও যেখানে যেখানে তোমার ভাগবতী কথা কীর্তন হয় আর ভক্ত শ্রদ্ধা নিয়ে যারা বসে বসে শ্রবণ করে, তা তুমি কর্ণের ছিদ্র দিয়ে তাদের হৃদয়ের মধ্যে কেন প্রবেশ করো? তোমার কি থাকার জায়গা অভাব হয়েছে? না, মনের মতন তোমার আনন্দজনক কোনো স্থান নেই? ভগবান বলছেন, আছে, কিন্তু দেখো, আমার একমাত্র মনোরম স্থান, যে স্থানটা আমি পাবার জন্য নিজেও ব্রত ধারণ করি, সেটি পরিচয় কি না, ঈশ্বর স্বরূপ কৃষ্ণ, তার অধিষ্ঠান, ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। শ্রী ভগবানের একমাত্র বিশ্রামের স্থান, বিশ্রাম আগার হচ্ছে ভক্তের হৃদয়। বৃন্দাবনও নয়, মথুরাও নয়, দ্বারকাও নয়, বৈকুণ্ঠাদি ধামও নয়, ভক্তের হৃদয়। তাই ভক্ত যখন কানের দরজাটা খুলে দিয়ে তার লীলা কথা শ্রবণ করতে থাকে, তখন ওই দরজাটা খোলা পেয়ে ভগবান তার হৃদয়ের মধ্যেই প্রবেশ করেন। করে কি করেন তিনি? না, তিনি ভজন আরম্ভ করে দেন। কি ভজন? না, ধূনতি সমলং কৃষ্ণ সলিলস্য যথা শরৎ। অর্থাৎ এই যে আমার কথা শুনতে যখন বসেছে, তখন মনে হয় এরা সবই আমার খুব রসিক প্রেমিক ভক্ত। তাহলে ভক্তের হৃদয়টাই হচ্ছে আমার একমাত্র আরামদায়ক বিশ্রামের স্থান। তাহলে আমি ভক্তের দরজা খোলা পেয়েছি, কানে কর্ণ দিয়ে প্রবেশ করি। তো ভগবান তো প্রবেশ করলেন ভাগবত কথা শুনতে এলাম সেই মুহূর্তেই, কিন্তু প্রবেশ করে দেখছেন, ও হো, ভক্তই ভেবেছিলাম, ভক্তই বটে।
তবে এখনো একেবারে কামনা বাসনা শূন্য শুদ্ধ প্রেমিক ভক্তে রূপান্তরিত হতে পারে নাই। কেন না, হৃদয়ের মধ্যে দেখছি আমার লীলা কথা শুনতে বসেছে, কিন্তু তবুও লক্ষ শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর অন্ধার। এটা করব, তারপর এটা করব, পাঠও শুনছি, তার মধ্যে মধ্যে চিন্তার স্রোত চলে চলেছে। এইভাবে একাগ্র হয়ে কজন আমরা শুনছি, কিন্তু শুনছি। তা শ্রী ভগবান বলছেন যে শুনতে বসেছে তো, এখন কামনা বাসনা নেই, শুনুক আর নিষ্কাম হয়ে শুনুক। সুযোগটা নিয়ে যখন ভেতরে দেখি যে ও হো বিন্দুমাত্র আমার জন্য স্থান নেই, একেবারে কামনা বাসনার কাঁটায় কণ্টকাকীর্ণ বনে পরিণত হয়ে আছে, তো ভগবান তখন ভাবলেন তাহলে কাঁটা বনে পড়ে থেকে কষ্ট পাওয়ার চাইতে বেরিয়ে যায়। পরক্ষণে বলছেন না, বেরোবো না। কেন? আমি যেখানে প্রবেশ করি তাকে ত্যাগ করি আর বেরোই না। যাকে একবার ধারণ করি, ধরে ফেললে আর কখনোই তাকে পরিত্যাগ করি না। এটা তো আমার স্বভাব, তাই এসেছি, এটা তো আমারই ঘর। কিন্তু আমি বাইরে ছিলাম বলে এতদিন কি হয়েছে না, কোনো মানুষ যদি ঘরে তালা বন্ধ করে বিদেশে চলে যায়, 13 বছর পরে ফিরে তালা খুলে দেখছে সব জিনিসপত্র ঠিক আছে, কিন্তু 13 বছর আগেকার যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর আর নাই। দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও ভেতরে মাকড়সার জালে একেবারে ঘরটা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। চামচিকে, ইঁদুর, ছুঁচো, আঁশুলে, তারপরে ধুলোর আবরণ পড়ে নোংরা হয়ে গেছে। তা সেই বাবু মশাই 13 বছর পরে বাড়িতে এসে এই অবস্থা দেখে সেটাকে ত্যাগ করে কি চলে যায়? বলে না না, আমার বাড়িতে আমি ছিলাম না বলেই ছুঁচোর কীর্তন হয়েছে। এবার আমার বাড়িতে নিজেই যখন আমি এসে পড়েছি, তখন আমি আর যাব কেন? পরিষ্কার করে নি, তখন ঝাড় ঝাঁটা ধুয়ে মুছে রং করে সেই গৃহে আবার পুনরায় গীতা ভাগবত নাম সংকীর্তন করিয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস করে। তাই সুখমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রী ভগবান যখন ভাগবতী কথা শুনতে বসলে কানের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে দেখেন ভক্তই ভেবেছিলাম, এখন দেখছি বোল্ডারে চাইতো শক্ত। তাই কি বেরিয়ে যান? না, বলে বেরিয়ে যাব না, আমার ঘর ছিলাম না, তাই ছুচোর কীর্তন হয়েছে, এসেছি ধুয়ে মুছে নি, তাই ধু নতি সমলম কৃষ্ণ। আমি কবে দীক্ষা নেব, কবে সৎসঙ্গ করব, কবে ভজন করব, এই অপেক্ষা নেই। অদীক্ষিত অবস্থায়, অসদাচার অবস্থাতেই দৈবক্রমে যেখানে কোনোদিন কোনো ভাগবত আসরে গিয়েছিলাম, আর সেই দিনই ভগবান আমার কর্ণ দরজার দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করে পরিষ্কার করেই চলেছে, পরিষ্কার করেই চলেছে। এই বিশ্বাস একদিন না একদিন সদ্গুরুর কৃপা হবে, আমার তত্ত্ব অনুভব করতে পারবে, তখন আর এই হৃদয় বৃন্দাবনকে মলিন করবে না। তা শরৎ ঋতু সমাগত হলে যেমন বর্ষাকালে নদী নালা খাল বিলের জল থিতিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়, তাই মানুষের মন যত চঞ্চল হোক, অস্থির হোক এবং আজে বাজে চিন্তা সমাকুল হোক, যাই হোক না কেন, ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে বসলেই নিজ গুণে কৃপা করে ভগবান কর্ণছিদ্রের দ্বারা তার হৃদয়ে প্রবেশ করে তার হৃদয়কে ঈশ্বরের মন করে বৃন্দাবনে পরিণত করে। এই জন্য মহারাজ এই ভাগবত শ্রবণের মতন সহজতম আর কোনো ভজন ক্রিয়া নেই। তা শোনো, এই ভারতবর্ষের নাম আগে ভারতবর্ষ ছিল না,
পৃথিবী 9টা ভাগে ভাগ করেছিলেন প্রিয়ব্রত মনুর পুত্র। আবার এক একটা ভাগ আবার অনেক অনেক বর্ষে বিভক্ত হয়েছিল। তাই এই যে ভারতবর্ষ, এটা হচ্ছে জম্বু দ্বীপের অন্তর্গত। আর জম্বু দ্বীপে মোট 9টি বর্ষ, তার মধ্যে একটি বর্ষের নাম হচ্ছে অজনাব বর্ষ। তাই অজনাব বর্ষে ভগবান ঋষভ দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাগবত উত্তম মহারাজ ভরত, তিনি সিংহাসনে বসে পিতার নির্দেশে প্রজা পালন করতে শুরু করলেন। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ তিনি এত বড় রাজা হলেও তিনি মহাভাগবত ছিলেন। নিষ্পৃহ ভাবে 16 আনা মন প্রাণ গোবিন্দের চরণে নিবিষ্ট করে তিনি রাজকার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভজনও করতেন। এই জন্য তার মহিমাতে এই অজনাব বর্ষের নামটা পরবর্তীতে ভারতবর্ষে পরিণত হয়ে যায়। তা সেই ভারতবর্ষে মহারাজ ভরত অজনাভং নামৈতদ বর্ষং ভারতমিতি যত্র আরভ্য ব্যাপদিশন্তি। 1 কোটি বছর এই মহারাজ ভরত রাজ্য পালন করলেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি দেখলেন যে আমি আগেই যদি ত্যাগ করে বেরিয়ে যাই, কিন্তু আমার কপালে 1 কোটি বছর বিষয় ভোগ কর্মবন্ধনটি বিধাতা লিখে রেখে দিয়েছেন। কাজে একে খণ্ডন করা যাবে না। তো এই ভোগ করে খণ্ডন করে তবে আমি একেবারে মুক্ত হয়ে গিয়ে প্রেম ভক্তি যোগে ভজন করব। তাই পিতৃ পৈতামহ যথা দায় বিভজ্য স্বয়ং সকল সম্পন নিকেতনাথ স্বনিকেতন পুলাশ্রম প্রব্রাজ। 1 কোটি বছর এইভাবেই সাম্রাজ্য পরিচালনা করলেন। তখনকার মানুষ খুব দীর্ঘায়ু ছিল। তারপরে তিনি উপযুক্ত পুত্রের হাতে সিংহাসনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। করে নিঃসঙ্গ একা চলে গেলেন সুদূর উত্তর ভারতে গণ্ডকী নদীর তটে পুলহ এবং পুলস্ত এই ঋষিদ্বয়, যেখানে একটি অদ্ভুত দিব্য তপবন নির্মাণ করে ভজন আনন্দে বিভোর রয়েছেন এবং যাকে হরিহর ক্ষেত্র বলা হয়। তা সেখানে গিয়ে একান্তে বিবিক্ত উপরত বিষাবিলাস উপভৃত উপশম পরাং নিবৃত্তি মবাপ, একটা পাতার ঝুপড়ি বানালেন। মুনিদ্বয়ের অনুমতি নিয়ে একান্তে একটা পাতার কুটির নির্মাণ করে তার মধ্যেই তিনি একেবারে 24 ঘন্টার সংকল্প নিয়ে ভজন করতে বসলেন। তা নিজের হাতে ফুল, তুলসী, ফল, কুশ ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন। তারপরে নিজেই অর্চন করতেন ঠাকুরের। তারপরে ভোগরাগ নিবেদন, আরতি সমস্ত কিছু করতেন। এবং এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিত অত্যন্ত ব্যাকুলতার সঙ্গে সে ভজন করতে লাগলো। অর্থাৎ ভজনটা রুটিন মাফিক বা যন্ত্রের মতন নয়। ভজন করলেই কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি লাভ হবেই, কিন্তু হচ্ছে না। এই যে প্রেম ভক্তি লাভ হবে এ কথাটা মিথ্যা ভাবতে পারছেন না ভরত মহারাজ, সত্যি। কিন্তু যেমন করে ভজন করলে
এই সংসারের মধ্যে ভগবান ধরা দেবেন, তেমন ভজন আমার হচ্ছে না। এইরকম তার দন্যতা নিয়ে প্রাণ ভরে সে দিন রাত ভজন করতে 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 আস্তে আস্তে তার চিত্ত মন একাগ্র হয়ে গেল ভগবানের চরণারবিন্দে এবং প্রেমের উদয় হয়ে গেল। তা কোনো মানুষের শরীরে মনেতে যদি গুরু বৈষ্ণবের কৃপায়, শ্রী ভগবানের কৃপায়, হরিনাম প্রভুর কৃপায়, গঙ্গা তুলসীর কৃপায় যদি প্রেম ভক্তির উদয় হয়, তাহলে তার দশাটি কেমন হয় না ভাগবত বলেছেন, এবং ব্রত সপ্রিয় নাম কীর্তা জাতানুরাগ দ্রুত চিত্তই হসৎথত রোদিতি রৌতি উন্মাদবৎ নিত্যতি লোকবাচ্য। তার আর আপন পর ভেদ থাকবে না, দিন রাত জ্ঞান থাকবে না, ক্ষুধা পিপাসা কোনো অনুভূতি থাকবে না। সে প্রেমানন্দে তন্ময় হয়ে গিয়ে কখনো খলখল করে হাসবে, কখনো নাচবে, কখনো গলা ছেড়ে গান গাইবে, কখনো ক্রন্দন করবে, কখনো চিৎকার করবে, কখনো আবার একেবারে প্রাণ শূন্য বৃক্ষ কাণ্ডের মতন জড়ত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হবে। এইসব দশা হলেই বুঝতে হবে তার প্রেমের উদয় হয়েছে। তা সুকমুনি বললেন, মহারাজ পরীক্ষিত, ভরত ওই পুলহ ঋষির আশ্রমে একান্তে ভজন করতে করতে তার সেই দশা উপস্থিত হয়ে গেল। কখন দিন চলে যায়, রাত্রি চলে যায়, জ্ঞান থাকে না। সকালকে মনে করেন সন্ধ্যাবেলা, সন্ধ্যাবেলাকে মনে করেন সুপ্রভাত কাল, দুপুরকে মনে করেন রাত্রি, রাত্রিকে মনে করেন দুপুর। তাই রাত্রের ভোগরাগ দুপুরে, দুপুরের ভোগরাগ রাত্রি। ভগবান প্রেম ভুখা তো, বিধির অধীন তিনি না। তাই এইভাবে যে ব্যতিক্রমী ভাবে তার প্রেমের সেবা চলছে জড় ভারতের, ভগবান এতেই আনন্দ। তা মহারাজ শোনো একদিনের ঘটনা। একদা তু মহানদ্যাং কৃতাভিষেক নায়মিকাবশ্যক ব্রহ্মাক্ষর অভিগৃণান মুহূর্তত্রয়ম উদকান্ত উপবিবেশ। ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভরতজি গণ্ডকী নদীতে স্নান করতে গিয়েছে এবং স্নান আদি করে তর্পণ করলেন। তর্পণ করার পরে সংক্ষিপ্ত ভাবে তিনি ব্রহ্মাক্ষর, ব্রহ্মাক্ষর শব্দ হচ্ছে ওম, এই ওম মন্ত্রটি তখন নিবিষ্ট চিত্তে জপ করছে। আজ জপ করছেন, হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটল, দৈবক্রমে ঘটল। ওই নিকটে যেখানে ঋষি এইরকম ধ্যান করছিলেন, তার অনতি দূরে একটা পূর্ণ গর্ভবতী হরিণী জল পান করতে এলো গণ্ডকী নদীতে। তো জল পান করছে, আর দৈবক্রমেতে অনতি দূরে এক সিংহ খুব জোরে গর্জন করে উঠেছে। তা হরিণের সব থেকে ভয় সিংহ কি করে, তাই ভাবলে সিংহ তো ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে আক্রমণ করলো। আত্মরক্ষার জন্য সজোরে লাফ দিলে, লাফ দিয়ে গণ্ডকী নদীটা পার হয়ে যাচ্ছে, এত বড় শক্তি। লাফ দিতে গিয়ে নিঃশ্বাসটা তো বন্ধ করতে হয়েছে, আর বায়ুর গতিটা বন্ধ হয়ে গিয়ে নিম্নগামী হয়েছে। হওয়ার জন্য যখন গণ্ডকী নদীর মাঝে মাঝে এসে গিয়েছে, গর্ভপাত হয়ে গেল। জ্যান্ত বাচ্চাটা জলের মধ্যে পড়লো। হরিণীটা ওপারে গিয়েই কুলে পড়ে গেল, গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেহ ত্যাগ করলো। সেই বাচ্চাটা ভালো চোখও ফোটেনি, ডুবছে, উঠছে, কই কই করছে, আর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।
শব্দে মহারাজ ভরতের ধ্যান ভেঙে গেল। দেখছি আরে ভগবানের জীব, ইস এভাবে কষ্ট পাচ্ছে। সাঁতার দিয়ে গিয়ে সেই শিশুটাকে নিয়ে এলো, আলতু আলতু করে ধরে কোলে নিয়ে চলে গেল নিজের কুটিরে। গিয়ে এইবার কৃষ্ণের জীব, একে পালন করলে, সেবা করলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবেন, এইরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা তার মধ্যে এসে গেল। আর সে ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রাণ দিয়ে তখন সেই হরিণ শাবককে সেবা পরিচর্যা করতে করতে ইতি কৃতানুষঙ্গ আসন শয়নাটন স্নানাসনাদিষু সহ মৃগ যহুনা স্নেহানুবদ্ধ হৃদয় আসীন। মহারাজ পরীক্ষিত শোনো, শেষে একই সঙ্গে উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, এমনকি আহার পর্যন্ত ওই হরিণের বাচ্চাটাকে পাশে না নিয়ে না খেলে তার পেট ভরে না। আস্তে আস্তে হরিণটা যখন যুবক হলো, তো কথা তো বলতে পারে না, কিন্তু ভরতের সব কথা সে বুঝতে পারে। কখনো মান অভিমানও করে ভরতের উপরে, কখনো রেগে গিয়ে একটু মৃদু শাসনও করেন, আবার কোলে নিয়ে চুমু খান, খুব আদর করেন। করতে করতে মহারাজ পরীক্ষিত দৈবক্রমে হলো কি, যখন হরিণ শাবকটি পূর্ণ বয়স্ক হয়ে গেল, তখন বনের হরিণীদের সঙ্গ পেল, পেয়ে তাদের দলে চলে গেল। সেই যে হরিণ হারিয়ে গেল, এই ভাগবতে না হলো 50টা শ্লোকের সুকমণি ব্যক্ত করেছেন এই ভরতের দুঃখের কাহিনী। অন্ন জল ত্যাগ করলে সারা বন তন্ন তন্ন করে খোঁজে, আর হা হরিণ কোথায় গেলে। এইভাবে হরিণের চিন্তা করতে 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 তার বয়স একেবারে অনেক হয়ে গেল, মৃত্যুকাল সমাগত হলো। তবু কাঁদে বসে বসে, আর জপ ধ্যান, ভগবানের সেবা পূজা সব বন্ধ হয়ে গেছে। সে জায়গায় শুধু হা হরিণ, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, আমার দশা কি হবে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে, আমাকে কাঁদিয়ে চলে গেলে, এই আর্তনাদ। হতে হতে মৃত্যুকাল তার সমাগত হলো। তদানীমপি পার্শ্ববর্তীনম আত্মজমিবানুশোচস্তমভি বিক্ষমানম রেগ এভাবে নিবেশিত মনা বিসৃজ্য। শোকমণি বলছেন তার মৃত্যু সময়টা ঘনিয়ে এলো। তো যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন সে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে সেই হারিয়ে যাওয়া পূর্ণবয়স্ক হরিণটা ঠিক স্নেহসিক্ত পুত্রের ন্যায় মৃত্যু পথযাত্রী পিতা ভরতের সামনে এসে টপ টপ করে চোখের জল ফেলছে। ঠিক পিতৃভক্ত সন্তান যেমন বাবা মরতে বসেছে আর বাঁচানো যাবেই না, নিশ্চিত এটি অনুভব করে তখন সন্তান যেমন কাঁদে, তা মরণের সময় ধ্যানে বা ভাবে আবেশে ওটাই দেখছে জড়ভর। দেখতে দেখতে কি হলো জানো মহারাজ, মৃত জন্মানু স্মৃতি ইতর বন মৃগ শরীর মবাপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, জং জং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজন তন্তে কলেবর তং তমে বইতে কন্তেও সদা তদ্ভাব ভাবিতা। দেখো অর্জুন, জং জং বাপি স্মরণ ভাবং, মানুষ মৃত মরণের সময়, এই জন্য একটা প্রবাদ আছে না, ভগবান চিনি চরণে আর মানুষ চিনি মরণে।
যতই কঠোর ভজন করুক, মৃত্যুর সময় যদি হরিনাম করতে করতে, শ্রীহরিকে চিন্তা করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারে, তবেই জানা যাবে হ্যাঁ তিনি যথার্থ ভক্তই বটে। তা এইবার কি হলো না, মৃত্যুকালে তো সে হরিণের ধ্যান করছিল, আর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে মৃত্যুর সময় যে যাকে ধ্যান করবে, করতে করতে দেহ ত্যাগ করবে, তমেবৈতে কন্তেও সদা তদ্ভাব ভাবিত, মৃত্যুর পরে ঠিক তদরূপী তার জন্মটা হবেই হবে। এই জন্য আসক্ত হতে নাই কোনো বস্তুর প্রতি, কোনো মানুষের প্রতি, এমনকি স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা, তারপরে জামাতা ইত্যাদি বড় স্নেহের ভাজন, কিন্তু হলেও এদের প্রতি ওই রকম মমত্ব পোষণ করলে মৃত্যুর পরে আবার এই ওইভাবেই জন্ম হবে। তাই আদর্শ নিতে হবে গোমাতার কাছে। গোমাতা যেমন যখন বাছুরটি ছোট থাকে, তা বাছুরের কাছে কোনো কুকুর এলে একেবারে শিং দিয়ে তেড়ে মেরে যায় গাইটা, কেন বাচ্চাকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু ওই বাচ্চাটা যখন বড় হয়ে যায়, ঘাস খেতে শেখে, অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, মা কিন্তু আর তাকায় না। গায়ের ভালোবাসা সীমিত, কেননা ওইটুকুন ভালোবাসা না দিলে আমার এই বাচ্চাটা বড় হবে না, সাবালক হবে না। ওইটুকুনি ভালোবাসায় সীমাবদ্ধ তাদের, বড় হয়ে গেল ভালোবাসা শেষ। ঠিক সংসারে আমরা থাকবো, পরস্পরের প্রতি যে প্রীতি প্রেম ঠিক ওই রকমই। আসলে আমাদের প্রেমের একমাত্র সম্বন্ধ হচ্ছেন শ্রী গোবিন্দ, আর কেউ নয়, কেউ নয়। তাই তমেবৈতে কন্তেও সদা তদ্ভাব ভাবিত, ওই মৃত্যুকালে যেমন যেমন চিন্তা করে মরবে, আর মৃত্যুর পরে তাই হবে। তাই এইবার হরিণের গর্ভে তার জন্ম হল। তত্রাপি হবা আত্মন মৃগত্ব কারণং ভগবত আরাধনম সমিহানু ভেবান অনুস্মৃত ভীষম অনুতপ্যমান আহ। মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব এত ভজনের উচ্চস্তরে উঠে গেল যে প্রেমে তার কখন দিন কখন রাত জ্ঞান নেই। এই প্রেমের স্তরে ওঠার পরেও কিনা তার আবার এই হরিঞ্জনী প্রাপ্ত হয়ে গেল, এটা তো বড় দুঃখের বিষয়। তাহলে তার এত যে নিষ্ঠা সহকারে হরি ভজন করলো, সে ভজনের জন্য সে কিছু পেল না, ওটা একেবারে বেকার হয়ে গেল। সুকমণি বলছেন, না মহারাজ, একেবারে বেকার হলো না। ওই যে প্রাণ দিয়ে যেটুকুনি ভজন করার পরে তার পদস্খলন হয়ে হরিণীতে আসক্তি এসে গিয়েছিল, সেই ভজনটা তার থেকেই গিয়েছিল। সেই ভজনের প্রভাবে কি হলো জানো না, হরিণের প্রতি আসক্তি বশত হরিণের গর্ভে জন্ম হলো। কিন্তু ওই যে একনিষ্ঠ ভাবে ভজন করেছিল, সেই ভজনের প্রভাবে ও হরিণ জন্ম পেয়ে হয়ে গেল জাতিস্বর। তো জাতিস্বর কাকে বলা হয় না, পূর্বজন্মে যেমন ছিলাম, যেখানে বাড়িঘর ছিল, নারী ছিলাম বা পুরুষ ছিলাম বা পশু পাখি যাই ছিলাম, পুনর্বার মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করার পরে যদি পূর্বজন্মের স্মৃতিটা তার মনে থাকে, এইরকম লোককে বলা হয় জাতিস্বর। এটা কখনো কখনো দেখা যায়। শিশু অনেক সময় বলে, আমার এই নাম ছিল, আমার এই রকম ছিল, ওইখানে সম্পত্তি আছে, খোঁজ নিয়ে দেখা যায় সব ঠিক ঠিক। তাই জাতিস্বর হয়ে গেল জড় ভরত। ওই হরিণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করার পরে ভজনের প্রভাবে তার স্মৃতিটা জাগলো যে আমি হরিণ হলাম কেন। এত ভজনের উচ্চস্তরে উঠে গিয়ে হরিণ হওয়ার কারণই হলো এই হরিণের প্রতি আমার মমত্ববোধ, আসক্তিবোধ।
এটা হরিণের গর্ভ থেকে হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করার পরে একেবারে তার মনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ধারণা জন্মালো। তখন সুকমণি বলছেন, মহারাজ, সে কালাঞ্জর পর্বতে এক বনের মধ্যে হরিণ যুথের কোন হরিণীর গর্ভেই সে জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারপর জাতিস্বর হওয়াতে তার পূর্বজন্মের স্মৃতিগুলো মনে হয়ে গেল। তখন তিনি সব হরিণদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সেখান থেকে হাঁটতে 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 আবার গণ্ডকী নদীর তটে হরিহর ক্ষেত্র নামক পুলস্থ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং এমন অহিংস নীতি অবলম্বন করলেন যে আহার করেন শুকনো পাতা, শুকনো ঘাস। গাছ থেকে জ্যান্ত পাতা ছিঁড়ে কখনো খান না, কেন? গাছ তো জীব, তাকে আঘাত দেওয়া উচিত হবে না। তৃণও জীব, কাঁচা ঘাস খেতে গেলে আঘাত দেওয়া হবে। তাই শুকনো তৃণ, শুকনো পত্র ভক্ষণ করতেন আর ওই ঋষির আশ্রমে পড়ে থাকতেন আর দিন রাত সাধুদের মুখনিসৃত ভাগবতী কথা শ্রবণ করতেন। এইভাবে তার অনেক দিন হরিণ জন্ম অতিবাহিত হওয়ার পরে অনুরাগটা বাড়তে বাড়তে একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রভুর চরণ স্মরণ করে খুব কাঁদছে, প্রভু আমি নিজের ভুল নিজে বুঝতে পেরেছি, তুমি এইবার আমাকে এই হরিণ জন্ম থেকে মুক্ত করে দাও। কেন? এই জন্ম দিয়ে প্রাণ ভরে তোমাকে অর্চন করা যায় না, বন্দন করা যায় না, তোমার জন্য রন্ধন করা যায় না, তোমাকে শৃঙ্গার করা যায় না, ফুল তুলসী দেওয়া যায় না। সেই জন্য যদিও আমি ভক্তি লাভ করেছি হরিণ দেহে, তবু এই দেহটা আমার কাছে কাম্য নয়। এই বলে তখন সংকল্প নিয়ে গণ্ডকী নদীর জলে অর্ধগঙ্গা দশা প্রাপ্ত হয়, হরিবোল বলতে বলতে দেহ ত্যাগ করলেন। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, এইবার দেহ ত্যাগ করার পরে তখন অনতি দূরে একটি ব্রাহ্মণ পল্লীতে আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের দুটি স্ত্রী, বড় স্ত্রীর গর্ভে 9টি সন্তান আর ছোট স্ত্রী সন্তান সন্ততি হয় নাই, তো তার গর্ভেই রাজর্ষি ভরত মানব শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করলেন এবং দৈব ক্রমেতে সেই ব্রাহ্মণী একই সঙ্গে একটি কন্যা আর একটি পুত্র প্রসব করলেন, অর্থাৎ জমাওজ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এইভাবে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হলো। সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা মান অপমান শীত গ্রীষ্ম অত্যাচার উৎপীড়ন প্রশংসা সব একাকার। পিতা কিন্তু বুঝতেন আমার এই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন সন্তানটি জড়বুদ্ধি নয়, উচ্চকোটির সাধক। এরপরে সে ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করলেন। তখন ভরতের মা সেই শ্মশানে গেলেন, গিয়ে তার জ্যেষ্ঠ সতীনকে ডেকে তার হাতে ওই ভরত এবং তার সঙ্গে যে একটা কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল দুটো হাত তার জ্যেষ্ঠ সতীনের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, দিদি আজ থেকে তুমি এদের মা, আমি বিদায় নিচ্ছি। এই বলে স্বামীর চিতায় গিয়ে সম্মৃতা হয়ে দেহ ত্যাগ করলেন। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, জড় ভরত এইবার বড় হয়ে গেছে, কিন্তু জড়, খেতে দিলে খায়, খেয়েই যায়। 100 জনের খাবার খেয়ে নিতে পারে, আবার খেতে না দিলে মাসের পর মাস না খেয়ে থেকে যায়। হ্যাঁ,
এইবার তার বইমাত্র ভাইগুলো ভাবলে কি কোন কাজে লাগানো যাবে। পিতা কিন্তু যথা সময়ে তার উপনয়ন সংস্কারও করে দিয়েছেন, গলায় পইতেও আছে, কিন্তু সদাচার নেই, স্নান করে না, আবার যখন স্নান করে তখন করতেই আছে। তা সব বইমাত্র ভাইগুলো চিন্তা ভাবনা করে বলে রেখে দিয়ে কোনো কাজ করানো যাবে না। কেন না, কোথায় একটু মাটি কোপাতে বললে সেখানে পুকুর করে দেয়, আবার পুকুরটা বন্ধ কর, তাহলে কি হবে? বলে ওকে ক্ষেত পাহারার কাজে নিযুক্ত করা হোক। এই তুই দিন রাত ক্ষেত পাহারা দিবি, গরু বাছুর যেন অন্য কোনো প্রাণী এসে ক্ষেতের ফসল নষ্ট না করে, আর কোনো চোর বা অসৎ চরিত্র ব্যক্তি এসে নষ্ট না করে, তুই পাহারা দিবি। বাস ওইখানে সে থাকে সারাদিন রাত, ভোজনাদির ব্যবস্থা ওইখানে করে দেয়, খেয়ে দিয়ে ওই দিন রাত পড়েই আছে, তার ভেদ নাই। কোনো শীত গ্রীষ্ম মান অপমান, পবিত্র অপবিত্র, ক্ষুধা পিপাসা, কোনো ভেদ বুদ্ধি নাই। একদিন কি হলো মহারাজ জানো, এক দস্যু সর্দার, সে এক কোন তান্ত্রিকের কাছে জানতে পেরেছিল সে ছিল অপুত্র। তা মা ভদ্রকালীর কাছে যদি নরবলি দেওয়া যায় তাহলে তার পুত্র রত্ন লাভ হবে। এটি যখন সে জানতে পারলে তখন সে খুঁজে 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 একটি ব্রাহ্মণকে পেল। ব্রাহ্মণটা হতে হবে অকৃতদার এবং শরীরে কোনো ক্ষত চিহ্ন থাকা চলবে না, নিত্য গায়ত্রী জপ করে এরকম ভজন পরায়ণ হতে হবে। তা তাকে ধরে জোর করে ধরে পশুর মতো বেঁধে নিয়ে সে ভদ্রকালীর স্থানে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিয়েছে। অমাবস্যার দিনে তাকে স্নান টান করিয়ে তাকে বলি দেওয়া হবে। এইবার জানো মহারাজ, অমাবস্যার দিনটাও চলে এসেছে, প্রায় সারাদিন চলেই গেছে। বেলা ডোবা ডোবার মুখে হঠাৎ দেখছে সেই বলিটা, যাকে বলি দেবে, সেই ব্রাহ্মণ কুমারটি পালিয়ে গেছে। যে কোনো কারণে হোক, কেমন করে মুক্তি পেয়েছে, এখন কেটে কুটে হোক, যাই হোক, পালিয়ে চলে গেছে। দস্যু সর্দার সব অনুচরদের বললে, যেখানে পাও আর একটা ব্রাহ্মণ বলি নিয়ে এসো, কেন এই অমাবস্যা রাত্রি ব্যর্থ করা যাবে না, যদি তোমরা আনতে না পারো তোমাদেরকে ছেদন করব। ভয়ে তরাসে সব সেই দস্যু অনুচরগণ তন্ন তন্ন করে যত্র তত্র খুঁজতে খুঁজতে দেখছে সন্ধ্যার প্রাকালে চাঁদ উঠেছে। মাঠের মধ্যে একটা হৃষ্টপুষ্ট লোক বসে আছে, তার স্কন্ধে দেখছে যজ্ঞ সূত্র, ব্রাহ্মণ তো বটে হবে। তখন তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখছে ব্রাহ্মণই বটে। তখন সারা শরীর পরীক্ষা করলো যে কোনো আঘাতের চিহ্ন, ক্ষতের চিহ্ন আছে কিনা, দেখলো নেই। তখন তাদের খুব আনন্দ হয়ে গেল। তখন তাকে ধরে সর্দারের কাছে নিয়ে গেল। সর্দার, এই দেখো, আগে বলির চাইতে এই বলিটা অনেক উন্নত। দস্যু সর্দারের আনন্দ আর ধরে না, তাকে বেঁধে রেখে দিল। এবার রাত্রি যখন মধ্যরাত্রি, তখন স্নান টান করিয়ে তখন যূপকাষ্ঠের মধ্যে তার গলাটা দিতে বলল। তো তার তো বিকার নেই, আমাকে কেটে ফেলবে কি হবে তারপর এই বোধ নেই। সে ওই পাঁঠা বা ছাগলের মতো গলাটা হাড়ি কাঠের মধ্যে দিয়ে দিল। এইবার ঠাকুর মশাই মন্ত্র পড়ার পরে তীক্ষ্ণধার খড়গ নিয়ে তার মুন্ডুটা ছেদন করে মাকে উৎসর্গ করবে, এই বলে মন্ত্র পড়তে পড়তে খড়গটা যেই তুলেছে,
আর অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। কি ঘটলো না, পাষাণময়ী মা আর পাথরের মূর্তি থাকলেন না, একেবারে জ্যান্ত চিন্ময়ী হয়ে ওই হাতের খড়গটা তুলে নিয়ে উদ্ভ্রান্ত হবে ঘুরাতে ঘুরাতে দস্যু সর্দার থেকে আরম্ভ করে পুরোহিত থেকে আরম্ভ করে যত অনুচর বর্গ সবার শিরচ্ছেদ করে মাথাগুলো নিয়ে একেবারে কন্দুক মানে ফুটবল খেলতে লাগলে। আর স্নেহ আশীর্বাদ করে জড় ভরতকে মুক্ত করে দিলে মা ভদ্রকালী। শকুনি বলছেন, মহারাজ দেখো, ভগবত নিষ্ঠ হলে কেউ তার কিছু করতে পারে না। আবার সে ছাড়া পেয়ে হাঁটতে 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 ওই যে ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিল ওইখানে সেই পাহারা দিতে শুরু করলেন। এইবার দৈব ক্রমে আরো একটি ঘটনা ঘটল মহারাজ। না, সেই সাম্রাজ্যের নাম ছিল সিন্ধু সৌবীর রাজ্য। সেই রাজ্যের সম্রাট হচ্ছেন মহারাজ রুহুগণ। তা তিনি রাজা হলেও খুব আধ্যাত্মিক পিপাসা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তা তিনি রাজ্য পরিচালনার অবসর ক্রমে তখন তিনি এই মানব জীবনের মুখ্য আরাধ্য তত্ত্ব কি বস্তু সেটি জানবার জন্য তিনি গুরুদেব থাকেন গঙ্গাসাগরে, ভগবান কপিল দেব তার সান্নিধ্যে তিনি একটা পালকিতে চড়ে যাচ্ছে। আগে পিছে দুজন দুজন করে চারজন পালকি বাহক, তারা বইতে বইতে যেতে যেতে ওই যেখানে জড়ভরত জমিতে পাহারা দিচ্ছিল তার অনতি দূরে রাজপথের মধ্যে একজন বেহারা মানে পালকি বাহক একেবারে অসুস্থ হয়ে গেল। তিনজনে তো পালকি নিয়ে যাওয়া যাবে না, কি হবে? পালকির মধ্য থেকে মহারাজ বলছেন, এটা আমারই সাম্রাজ্য, এদিক ওদিক খোঁজ নাও, সক্ষম ব্যক্তি পেলেই তাকে ধরে নিয়ে এসে লাগিয়ে দাও। কেন? এই দেশের রাজা আমি, আমার হুকুম পালনটাই হচ্ছে শেষ কথা। যে পালন করবে না সঙ্গে সঙ্গে আমি তার শিরচ্ছেদ করব। তখন তারা তাকাতে তাকাতে দেখছে মাঠের মধ্যে এক বলিষ্ঠ যুবক নির্বিকার চিত্তে বসে রয়েছে। বলে, বাহ, হাতটা গোটটা বেশ চেহারা, জোয়ানও বটে, গায়ে তো শক্তি আছে, তো ভালো পারবে পালকিটা নিয়ে যেতে। এই চল, তো উঠে পড়লো, একেবারে নিয়ে গিয়ে কাঁধে দিয়ে পালকিটা ধর, চল। চলছে, বিকার নেই। কিন্তু কিছু তো যেতে না যেতে মহারাজ বলছেন, কে লোক পেয়েছো? হ্যাঁ মহারাজ, একটা নতুন লোক পেয়েছে, খুব হৃষ্টপুষ্ট, একেবারে খুব শক্তিমান, বাবা চলো। কিন্তু যেতে বিড়ম্বনা আরম্ভ হলো। কেন না, মাটির দিকে তাকাতে তাকাতে তো ভরতজি যাচ্ছেন, তা দেখছেন যেখানেই পিঁপড়ে, এক একটা পিঁপড়ের শরীরই ভগবানের মন্দির। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটি জীবের ভেতরে শ্রী ভগবান আত্মা রূপে বিরাজ করছে। এই জন্য কুকুর বেড়াল গায়ে লাথি মারতে নেই, কেননা প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবান আত্মা সাক্ষী স্বরূপে বিরাজ করছে। তাই ভরতজি ভাবছে এর উপরে পা দিয়ে যাবো কি করে। দাঁড়িয়ে পড়ছেন, পিঁপড়েগুলো চলে গেলে আবার লাভ দিচ্ছেন। এতে কি হলো না, পালকির গতিটা অসমান হলো, টলমল করতে লাগলো। পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছেন মহারাজ রুহুগণ। কে এরকম হচ্ছে কেন? এর আগে তো এরকম হলো না। সবাই বলছেন, মহারাজ আমরা ঠিক আছে, নতুন লোকটায় বড় ঝামেলা করছে। তখন পালকি থেকে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে জড় ভরতের দিকে তাকালেন, তাকে একটু টিটকারি করছেন। আহারে ভাই, তুমি ভীষণ রোগাগো, কতদিন খেতে পাওনি, তাই একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়েছো।
আহা তাই বোধহয় স্বাভাবিক গতিতে তুমি চলতে পারছো না। আহা তোমার প্রতি বোধহয় আমার অন্যান্য পালকি বাহকরা কোথায় অন্যায় আচরণ করছে। এরকম একটু টিটকারিমূলক কথা বললে, ভ্রুক্ষেপ নেই। ওইভাবেই কখনো জোরে, কখনো ধীরে, কখনো লাভ দিচ্ছে, তখন পালকিটা উল্টে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। শেষে মহারাজ রঘুগণ এবার শাসনে সুরে বললেন, ওরে তং জীবন মূর্ত মাং কদর্থ কীর্ত ভর্তি শাসনং অচিরুষি প্রমত্তস্য চতে করমি চিকিৎসাং দণ্ড পানিরুবু জনতায়া যথা প্রকৃতিং সাং ভজিষ্যস ইতি। আরে ওরে মূর্খ, তুই কি করছিস কি? তুই বেঁচেও মরা মানুষের মতন আচরণ করছিস। তুই জানিস না তোর কাঁধে কে যাচ্ছে? স্বয়ং প্রভু যাচ্ছে। আমি মহারাজ রঘুগণ, এই সাম্রাজ্যের একটা কীট পতঙ্গেরও আমি রাজা, আমি পালক। তা তুই আমার সঙ্গে এরকম আচরণ করছিস, আমাকে অবজ্ঞা করছিস। জানিস আমি তোকে দণ্ড দিতে পারি, সাজা দিতে পারি, এমনকি যমালয়েও পর্যন্ত পাঠাতে পারি। ভালো করে চল, না হলে এই বদমাশির ব্যাধির যে কি ঔষধ আমার খুব ভালো করে জানা আছে। এই বলে একটু তর্জন গর্জন করলেন। শকুনি বলছেন, মহারাজ জড়ভরত দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেখান থেকেই পালকির মধ্যে বসে থাকা রঘুগণকে লক্ষ্য করে বলছেন, মহারাজ ঠিকই বলেছেন, আমি ক্ষীণ, আমি রোগগ্রস্ত, আমি জড়, অনেক কিছু বলছেন, কিন্তু এই সমস্ত বক্তব্য ঠিক, তবে আমার ক্ষেত্রে নয়, আমার দেহের ক্ষেত্রে। মনে রাখবেন, আমি আর আমার দেহ কিন্তু এক নয়। আর আপনি যে রাজা বলে পরিচয় দিচ্ছেন, কত জন্মের আপনি রাজা? মায়ের পেট থেকে পড়ার পরে কি আপনি রাজা হয়েছিলেন? আর চিরকাল রাজা হয়ে থাকবেন? শুনুন, আজকে যে রাজা, কালকে সে ফকির হয়ে যায়। কর্মফল। আজকে আপনি আমাকে শাসন করছেন, নিজেকে রাজা বলে পরিচয় দিয়ে আমার কাঁধে চেপে যাচ্ছেন, কালকে আমিও এই রকমই আচরণ আপনার সঙ্গে করতে পারি, বা আপনার জীবনটাও আমার ভূমিকায় নেমে আসতে পারে। তখন আমি হব রাজা, আপনি হবেন এই পালকি বাহক। কি জানেন এই রহস্য? এখানে মানুষের জীবনের নিজের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই, একেবারেই নেই। এই জন্য স্থলং কাশ্যং বেদয় অবধায়শ্চ খুদ বিবং কুলিচ্ছা জরাচ নিদ্রা রতির মন্নু রং মদসুচ দেহেন যথসীমেন সন্তি। আমাতে কোনো স্থূলত্ব, কৃষত্ব, দুর্বল সবল, আহার অনাহার বিচার নেই। বিচার হচ্ছে দেহের। কাজেই সেই দেহ, এই দেহ সম্পর্কে যার স্মৃতি নেই, তা দেহ স্মৃতি নাহি যার ভবকূপ কাহাতা। আপনি যে দণ্ড দিতে চাইছেন, কাকে দণ্ড দেবেন? আমাকে দণ্ড দিতে পারবেন না মহারাজ, দণ্ড দেবেন আমার শরীরকে। কেন? আপনি আমার শরীরকে দেখতে পাচ্ছেন, আমাকে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমাকে কিন্তু চিনতে পারছেন না। এই যখন বললে শকুনি বলছেন, মহারাজ তখন রঘুগণ চমকে গেলেন। দেখছেন পৈতার জলজল করছে জড়ভরতের স্কন্ধে। আরে নামাও 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 নামাও। ক ঈশ্বস্তত্র কিমি সতব্য মতাবি রাজন করবাম কিমি। আপনি কে? আপনি কি আমার সেই অভিষ্টদেব কপিল ভগবান? ছদ্মবেশ ধারণ করে আমার নিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্যই কি
আমার পালকিটা বহন করছেন? আপনি কোথায় থাকেন? আপনার সঠিক পরিচয় কি? সবাই ভবান লোক নিরীক্ষণার্থ ব্যক্ত লিঙ্গ বিরোচ তাপিসিত যোগেশ্বরানাং গতি মন্দ বুদ্ধি কথং বিচক্ষিত গৃহানুবন্ধ। আপনি কি ছদ্মবেশ ধারণ করে সাধু অসাধু বিচার করবার জন্য এইভাবে জড়রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে? তখন খুব ভয় পেয়ে গেলেন। এইসব বলতে বলতে বললেন যে, হে ভগবান, হে ব্রাহ্মণ, আমি বিষ্ণু সুদর্শন চক্রকে ভয় করি না, আমি শিবের ত্রিশূলকে ভয় করি না, আমি ভয় করি ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ যদি রুষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ যদি মনে ব্যথা পায়, তার সব দিকে দরজায় বন্ধ হয়ে যায়। এই তখন সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন, নেমে পড়ে প্রণাম করলেন জড়ভরতকে, করে তাকে বসিয়ে কথোপকথন আরম্ভ হল। হে ব্রাহ্মণ, দৃষ্টশ্রম কর্মত আত্মবৈ ভূতুর গন্তুর ভবতস্যানুমন্যে যথা শতদানয়নাদ্য ভাবাত সমল ইষ্ট ব্যবহার মার্গ। এই যে বললেন আত্মা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু না, যেহেতু শরীরকে আশ্রয় করে আত্মা অবস্থান করছে বা আত্মাকে অবস্থান করতে হচ্ছে, সেজন্য অনেক সময় শরীর বা মনের প্রভাব আত্মার উপরে গিয়ে পড়ে। তখন আত্মাকে ক্লান্ত মনে হয় বা সুস্থ মনে হয় বা অসুস্থ মনে হয়। বলুন আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা? যদি হে ব্রাহ্মণ মনে করুন, তার প্রমাণ কি? না, প্রমাণ আমি বলছি। স্থলাগ্নি তাপাত বয়সপি তাপ তাপত স্তন্ডুল গর্ভরন্ধ্রী দেহেন্দ্রিয় শাসয় সন্নিকর্ষাৎ তৎ সংস্কৃতি পুরুষাস্য অনুরোধা। দেখুন কেমন এই আত্মা। আপনি বললেন যে আত্মা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু আত্মা সক্রিয় হয়ে যায়, প্রভাব পড়ে। কেমন পড়ে? না, ও তো শরীরকে আশ্রয় করে রয়েছে। তা যে যাকে আশ্রয় করে থাকে তার প্রভাব তো তার উপরে পড়ে। দৃষ্টান্ত কি? উনান, উনানের উপর একটা মাটির হাঁড়ি, তাতে জল দেওয়া হয়েছে, চাল দেওয়া হয়েছে। এবার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, আগুনটা জ্বলতে 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 হাঁড়িটা গরম হয়ে গেল। হবে কি না? হবে। আগুনের প্রভাব হাঁড়ির উপরে পড়বে। এবার হাঁড়ি যখন গরম হয়ে গেল, তখন হাঁড়ির মধ্যে যে জল ছিল ও গরম হয়ে গেল। যেহেতু জলটা হাঁড়ির মধ্যে আসে, তাই আগুনের প্রভাব হাঁড়িতে পড়লো, হাঁড়ির প্রভাবটা জলে পড়লো। এবার জলের মধ্যে যে চাল ছিল, ওই প্রভাবটা চালের উপরে পড়লো, চাল তখন সেদ্ধ হয়ে অন্ন হয়ে গেল। তা যেমন আগুনের প্রভাব পাত্রে, পাত্রের প্রভাব জলে, জলের প্রভাব চালে পরপর সঞ্চারিত হয়, ঠিক তেমনি মানুষের দেহটা হচ্ছে হাঁড়ি, মনটা হচ্ছে জল, আত্মা হচ্ছে চাল। এবার সংসারে ব্যথা বেদনা, মান অপমান, সুখ দুঃখ আদি ব্যাধির কারণে শরীরটা উত্তপ্ত হয়, তখন মনটা উত্তপ্ত হয়ে যায়। আর যেহেতু শরীর মনের মধ্যে আত্মা রয়েছে, আত্মাও তখন তাপিত হয়ে যায়, আর তখন তার প্রভাবটা জগতে পড়ে। এইটাই যখন দৃষ্টান্ততে বুঝালেন, তখন জড়ভরতজি বলছেন, মহারাজ ঠিক, আপনার দৃষ্টান্তটা ঠিক, কিন্তু ওইখানে আমার একটা কথা আছে। ওই হাঁড়ি আছে ঠিক, উনান আছে ঠিক, জল আছে ঠিক, কিন্তু চালের বদলে যদি হাঁড়ির মধ্যে এক টুকরো চালের মতন দেখতে একটা লোহার কণা রাখা হয়, তো হাঁড়ির জল ফুটতে ফুটতে শুকিয়ে গেলেও ওই লোহার কণাটা কিন্তু সেদ্ধ হবে না, ওই রকমই থেকে যাবে। যাবে কি না?
মহারাজ বলছেন, হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, তা তো যাবে। তা শুনুন, তত্ত্বটা হচ্ছে কি, এই যে শরীরের অন্তরালে মনের অন্তরালে যে আত্মা রয়েছে, সে আত্মা চাল নয়, নিত্য শাশ্বত সনাতন অবিকার অদাহ্য অকর্তনীয়। তাকে কাটা যায় না, ছেদন করা যায় না, ভিজানো যায় না, পোড়ানো যায় না। তার শোক নাই, মোহ নাই, তার অভাব নাই, ভাব নাই। সদানন্দময় স্বরূপ আত্মা। সে আত্মার উপরে কোনোদিন দেহের প্রভাব বা মনের প্রভাব পড়ে না। মানুষ ওই আত্মার ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না বলে দেহের ভাবের মধ্যে থাকে, মনের ভাবের মধ্যে থাকে বলে আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি অপমানিত, আমি সম্মানিত, এই জ্ঞানটা বোধ হয়। কিন্তু আত্মার উপরে যদি স্থিত হয়, তখন দেখবে আমার আদি ব্যাধি নাই, শোক নেই, মোহ নাই, আমার অপূর্ণতা পূর্ণতার কোনো বিচার নেই। আমি নিত্য শাশ্বত সনাতন সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ। বুঝলে মহারাজ, এই হচ্ছে তত্ত্ব। তখন রুহগণ বলছে, জয় হোক, জয় হোক হে ব্রাহ্মণ, তোমার এই উপদেশ আমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে। যারা মায়ার্তস্য যথা গদং সৎ নিধাগ দক্ষ যথা হিমাম্ভ কুদেহ মানাহি বিদষ্ট দৃষ্টে ব্রহ্মণ বসস্তে অমৃত মহৌষধন মে। হে ভগবান, হে ব্রাহ্মণ, কুদেহ আমার এই পাপী দেহ, তাতে আবার এই অভিমান রূপ সর্পের দ্বারা আমি আহত হয়েছি। এই জন্যই তোমার সম্মান আমি করতে পারিনি, তোমার আমি তত্ত্ব বুঝতে পারিনি। এখন যে তুমি বলছো, তোমার এই উপদেশ, তোমার সিদ্ধান্তগুলো আমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে জানো মহারাজ? যেমন জরা ময়ার্তস্য যথা গদং, অর্থাৎ যেমন জ্বর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মরণোন্মুখ, সেই সময় যদি সুস্বাদু ওষুধ পায়, তার যেমন মনের অবস্থা হয়। একেবারে ফুটি ফাটা রোদ্দুরে যেতে যেতে প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ যদি শীতল ছায়া একটা বৃক্ষ পায়, তার যে অবস্থাটা হয়, ঠিক তোমার যে উপদেশ, সে উপদেশগুলো আমার কাছে তেমনি মনে হচ্ছে। তো আমি যে তত্ত্বটি জানবার জন্য শুধু গঙ্গাসাগরে পালকিতে চলে যাচ্ছিলাম, হে ব্রাহ্মণ, আমার মনে হচ্ছে সেই গূঢ় তত্ত্ব আমি তোমার কাছেই প্রাপ্ত হব। তা যদি আমার যোগ্যতা থাকে, তাহলে কৃপা করে বলুন যে মনুষ্য জন্মে কোন বস্তুটিকে পাওয়ার জন্য আমাদের ভজন করতে হবে, কাকে পেলে মানব জন্ম সার্থক হবে। তখন তার উত্তরে ভরতজি বলছেন, জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকং অনন্তরং তু বহির্ব্রহ্ম সত্যম প্রত্যক্ষ প্রশান্তং ভগবৎ শব্দ সঙ্গং যদ বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি। হে মহারাজ রঘুগণ, শুনুন, একটা সত্য বস্তু আছে। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং সত্তা স্বরূপ। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন। সৃষ্টি যখন থাকবে না, তিনি থাকবেন। আবার সৃষ্টি যখন বিস্তার লাভ করেছে, তিনি আছেন এবং সুদূর অতীতে তিনিই ছিলেন। তা তিনি হচ্ছেন জ্ঞান স্বরূপ এবং সত্য স্বরূপ এবং পরমার্থ স্বরূপ, অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ। তাকে আশ্রয় করলে, তাতে ভক্তি পোষণ করলে, তার মায়ার প্রভাব তাকে আর কিছু করতে পারে না। এবং তিনি হচ্ছেন প্রত্যেকটি জীবে অন্তরাত্মা স্বরূপে বিরাজ করছে। পণ্ডিতগণ তাকে ভগবান বলেন এবং তার প্রকৃত তত্ত্ব অবহিত হয়ে কেউ তার পরিচয়টা বলেন, তিনি হচ্ছেন বাসুদেব।
তা এই সত্য বস্তু যে বাসুদেব, তাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই সর্ব সৌভাগ্য দিয়ে গড়ে ভগবানের মানব জন্ম, মানব দেহ সৃষ্টি করেছে। এই জন্য তাকে পাবার জন্য রুহগণই তত্তপস্যা ন জাতি ন চেজ্জয়া নির্বপনাদি গৃহাদবা ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য বিনা মহৎ পাদ রজয় অভিষেক। সেই নিত্য শাশ্বত সনাতন তত্ত্ব বস্তু হে মহারাজ রুহগণ জেনে রাখো। ন জাতি তপস্যা, কঠোর বিভিন্ন রকম তপস্যা আছে। কেউ সারা জীবন জল খেয়ে ভজন করে চলেছে, এগুলোকে তপস্যা বলা হয়। তো এইরকম তপস্যার দ্বারা তাকে পাওয়া যায় না। ন চেজ্জয়া, ইচ্ছে শব্দ হচ্ছে যোগ্য। বেদে ভগবত উপাসনার একটা উপায় হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান। কেন ভাগবতে রয়েছে মহারাজ পৃথু এইভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করে ভগবানের বিষ্ণুর দর্শন প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু জড়ভরত বলছেন, হে মহারাজ নচেজ্জয়া, এরকম সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করলেও সেই বস্তু পাওয়া যাবে না। নির্বাপনাৎ গৃহাদ্বা, গৃহ ত্যাগ করে বৈরাগী সাজলেও তাকে পাওয়া যাবে না। ন ছন্দসা, অর্থাৎ নিরন্তর বেদের যত মন্ত্রগুলো রয়েছে সেগুলো আবৃত্তি করলেও সেই বস্তু পাওয়া যাবে না। নৈব জল অগ্নি সূর্য, জল শব্দে হচ্ছে জলের মধ্যে, জলের অতল তলে, যেমন সৌভরি মুনি জলের অতল তলে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতেন, ওই তপস্যার দ্বারা পাওয়া যাবে না। প্রখর গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড অগ্নি প্রজ্বলিত করে তার মধ্যে বসে বসে কঠোর তপস্যা করলেও তাকে পাওয়া যাবে না। তাহলে তাকে, সেই তত্ত্বকে জানা যাবে কি করে? আর তত্ত্বের যে প্রতিপাদ্য বস্তু তাকে পাওয়া যাবে কি করে? না মহৎ পাদ রজ অভিষেক, একমাত্র সাধুগুরু বৈষ্ণবের পায়ের ধুলোতে যদি স্নান করতে পারা যায় তবে নিশ্চিত রূপে তাকে পাওয়া যাবে। এছাড়া আর কোনো পথ নাই। না এত তপস্যার দ্বারা, না দান ধ্যানের দ্বারা, না কোনো পুণ্য, না কোনো সুখ। একমাত্র ত্রিনাদপি ভাব অবলম্বন করে যারা সাধু মহৎ, যাদের লক্ষণ গতকাল আমরা বলেছি। সাধুর কি লক্ষণ? না মচ্ছিত্তামদ্গত প্রাণাবোধন্ত পরস্পরম কথন্তস্য মাং নিত্যম তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। যারা সাধু তাদের দেহযাত্রা নির্বাহের কোনো ব্যস্ততা থাকে না, কর্মানুষ্ঠান থাকে না, তারা দিন রাত, এমনকি তাদের ঘুমও থাকে না, সারা দিন রাত আমার লীলা কথা একদল শোনে আর একদল শ্রবণ করে, আবার ওরা বলতে থাকে, এরা শ্রবণ করতে থাকে। এরাই হলো সাধু। এইরকম সাধুগণের পায়ের ধুলোতে যদি স্নান করা হয় তাহলে আর ভজন সাধন করার দরকার হয় না। যে প্রেম ভক্তির দ্বারা ভগবানকে চিরকালের জন্য বেঁধে ফেলা যাবে, সেই প্রেম ভক্তি অনায়াসেই লাভ হয়ে যায়, অনায়াসেই লাভ হয়ে যায়। যত্রোত্তম শ্লোক গুণানুবাদ প্রস্তুয়তে গ্রাম্য কথা বিঘাত নিষেব্য মান অনিদিন মুমুক্ষর মতি সতিং যচ্ছতি বাসুদেবে। হে মহারাজ রুহগণ, সাধু সঙ্গ হলেই হয় হরি কথা, আর হরি কথা শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা সর্ব অনর্থ নিবৃত্তি ঘটে। এই জন্যই মহাজনগণ বলেন, ভক্ত পদ ধুলিয়া ভক্ত পদ জল ভক্ত ভুক্ত অবশেষ তিন মহাবল। এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেমা হয়, পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে
ফুকারিয়া কয় এই দুর্লভ প্রেম ভক্তি গতকাল আমরা শ্রবণ করেছি সাধু সঙ্গের দ্বারা পাওয়া যায়। এইবার শুধু সাধু সঙ্গ নয়, তার সঙ্গে আরো একটি বস্তু হচ্ছে সাধুগণের চরণ রজে স্নান করতে হয়। প্রহ্লাদ এই কথা বলেছিলেন। শোকমণি বলছেন, মহারাজ দেখুন আমরা মানুষ, এখন আমাদের মধ্যে, বিশেষ করে আমার মধ্যে তো বৈষ্ণবের পদধূলিতে বিশ্বাস এলো না, অপ্রাকৃত তৃণময় বুদ্ধি এলো না, কিন্তু যিনি ভগবান দেখুন তার বৈষ্ণবের চরণধূলির পরে কি মহিমা জ্ঞান শ্রীমদ ভাগবতে রয়েছে দশম স্কন্ধে। একবার সরস্বতী নদীর তটে বিরাট একটা দেবতাদের জরুরি মিটিং সভা বসেছে। তো সবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর, এই তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবার ও বলছে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, ও বলছে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, ও বলছে মহেশ্বর শ্রেষ্ঠ। বলে ওরকম হবে না। সোনা যেমন কষ্টি পাথর ঠুকে ঠুকে চিনে নিতে হয়, ওই রকম করে দেখে নিতে হবে, বিচার করে করতে হবে। বলো এই বিচার করতে কে যাবে? কেউ মাথা উঁচু করছে না। তখন সব দেবতারা মিলে ভৃগুকেই দায়িত্ব দিল। ভৃগু, তুমি পরীক্ষা করে এসো যে শ্রেষ্ঠ কে। ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ না, ভোলেনাথ শ্রেষ্ঠ না, বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ। এখন প্রথমেই তো ব্রহ্মলোকে গিয়েছে। আর যেই ব্রহ্মলোকে গিয়েছে, ব্রহ্মা ভৃগুমুনিকে দেখে তেমন কোনো শ্রদ্ধা মান্যতা দিলেই না। যেই দিলে না, ভৃগু একটু ক্রোধান্বিত হয়ে উল্টা পাল্টা কথা বললে, যেই কথা বললে কিনা আর ব্রহ্মার ক্রোধের সঞ্চার হয়ে গেল। যেই ক্রোধের সঞ্চার হয়ে গেল বলে যার ক্রোধ জাগে সে আবার ভগবান। কিন্তু ওখান থেকে চলে গেল একেবারে শিবলোকে। আর ভৃগুকে দেখেই ভোলেনাথ, এসো 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 ভৃগু, তুমি ভক্ত, তুমি ভক্ত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, আর হৃদয়ে ধরে একটু ধন্য হয়ে। আরে ছি ছি ছি, মরা পোড়ার ছাই গায়ে মেখেছ, হাড়ের মালাগুলো গলায়, গাঁজার গন্ধ মুখ থেকে বেরোচ্ছে, আর তুমি আমাকে জড়া ধরে দেখো কেন? যেই বলেছে আর ভোলেরা যায় কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে ভাব চলে গেল, ত্রিশূলটা নিয়ে একেবারে তাড়া করেছে। ভৃগু দেখলে হয়ে গেল পরীক্ষা। একেবারে বৈকুণ্ঠে গিয়ে আর কিছু বলা কওয়া নয়। বৈকুণ্ঠনাথ শয়নে আছেন অনন্ত শয্যার উপরে, আর মা লক্ষ্মী দেবী পদসেবা করছে। একেবারে গিয়ে বৈকুণ্ঠের দ্বারে অন্দরমহলে প্রবেশ করে দড়াম দড়াম করে বক্ষে পদাঘাত। যেই পদাঘাত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান চমকে উঠে একেবারে অনন্ত শয্যা থেকে উঠে বসে তোমার ভৃগুকে ধরে যত্ন করে একটা সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। বসিয়ে দিয়ে ভগবান নিজের শয্যা হতে নেমে এসে এইবার সিংহাসনে বসা সেই ভৃগুর পায়ের তলায় বসে পাগুলো মর্দন করতে লাগলেন। আর বললেন, অতীব কমল তাত চরণ তে মহামণি ইত্যুক্ত বিপ্র চরণ মর্দয়ন সেন পানি না। আমার বুকের মধ্যে শুধু হাড় পাঁজরা ছাড়া তো কোনো নরম জিনিস নেই ভৃগু। তুমি বৈষ্ণব চূড়ামণি, তুমি সাধু উত্তম, তাই পদাঘাত করতে গিয়ে এই অস্থি চর্মাবৃত কঠিন বক্ষে পদাঘাত করতে গিয়ে তোমার চরণে কত ব্যথা বেজেছে। আহা হা, এই আমি ব্যথাটা দূর করে দিই, এই বলে নিজেই ভৃগুমুনির চরণ সংবর্ধন করতে লাগলেন। আর ছলো ছলো নয়নে বললেন, এই হচ্ছে পতিত পাবন বৈষ্ণব। দেখো
মহন্তের স্বভাব হয় তারিতে আমার নিজ কার্য নাই তবু যার পর ঘর। আমি তো ডাকিনি। পুনে লোকং মাং লোক পালাংশ মদগতন। হে মুনি, পরম বৈষ্ণব, তুমি এই যে পদাঘাত করলে আমার বক্ষে, এই বক্ষের মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, আর ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিকপালগণ রয়েছেন। পাদদকেন ভবস্থিতানাং তীর্থকারিণাং। তুমি তীর্থকেও তীর্থ করো এমন যে মহামহিমা মণ্ডিত বৈষ্ণব, আজকে তোমার সে পদরজকণা আমার বক্ষে পড়াতে কিনা এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যত জীব, যত দেবতা, যত লোকপালগণ ছিল, সব তারা ধন্য হয়ে উদ্ধার হয়ে গেল। এবং উদ্দাহ ভগবান লক্ষ্মা আসম একান্ত মাজবম। আজ থেকে যথার্থ আমার বুকটা লক্ষ্মীর নিবাস ভূমি হল। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, দেখো সাধুর চরণের যে কি মহিমা আমরা জানতে পারি না, সে মানসিকতা নিতে পারি না, কিন্তু ভগবানের কত ধন্য, তিনি স্বহস্তে তার চরণ এইভাবে সংবর্ধন করছেন। এই জন্য সাধু সেবা আর সাধু চরণধূত জলে যতক্ষণ পর্যন্ত স্নান করা না যাবে, এই যে তোমার পাদদক পুণ্য জল তীর্থিতে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্মল। ভগবান বলছেন, যতিক ব্রহ্মাণ্ড বৈশে আমার দেহেতে, যত লোকপাল সব আমার সহিতে, পাদদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র, অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র। এই যে তোমার সে চরণ চিহ্ন ধুলি, বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতুহলী। লক্ষ্মী সহ নিজ বক্ষে দিল আমি স্থান, বেদে যেন শ্রীবৎস লাঞ্ছন বলে না। তা সেই থেকে ভৃগু মুনির পায়ের ছাপটির চিহ্ন স্বরূপ ভগবানের বুকের ডান দিকে সাদা ধবধবে রঙের লোম এখনো রয়ে গেছে, যাকে ভৃগু পদ চিহ্ন বলা হয়। এই জন্য শুধু সাধু সঙ্গেই ভক্তি পাওয়া যাবে তা নয় মহারাজ, তার সঙ্গে সঙ্গে সাধু চরণ ধুলিতে নিজেকে স্নান করানোর মতন অনুরাগ চাই, মনোবৃত্তি চাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন যে, উদ্ধব, নিরপেক্ষং মুনিং সন্তং নির্বৈরং সমদর্শনম অনুপ্রজামহং নিত্যং পুয়েতং হৃরেণুভি। দেখো উদ্ধব, আমার ভক্তগণ যখন প্রেমে আপ্লুত হয়ে আত্মহারা হয়ে তারা গান গাইতে গাইতে, নাম গান গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে যায়, তা আমি তাদের পেছনে পেছনে যাই। উদ্ধব বলছে, এটা কেমন হলো ঠাকুর? আরে তোমাকে নিয়ে তোদের আনন্দ, তো তোমার আনন্দে ওরা আনন্দে এমনি এত আত্মহারা হয়েছে, আবার যদি দেখতে পায় তুমি ওদের সামনেই সামনেই যাচ্ছ, তাহলে ওদের আনন্দটা আরো কত বাড়বে। তা তুমি ভক্তের সামনে সামনে না গিয়ে, ভক্তগণ হরিনাম গাইতে গাইতে যখন প্রেমে আপ্লুত হয়ে যায়, তুমি পেছনে পেছনে যাও কেন? না পেছনে পেছনে যাই কেন জানো? পুয়ে তংরি রবি, আমি যদি সামনে সামনে যাই কিনা, তো ওরা যে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে আর নাম গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে, পায়ের ধুলোটা কিনা পেছনের দিকে বাতাসে যাবে, সামনের দিকে যায় না কোনোদিন, আমি পাবো না। তাহলে আমার যে বাসনা পূরণ হবে না, হৃদয়টা যে পবিত্র হবে না। এই জন্য তার পায়ের ধুলো উড়াতে উড়াতে আত্মজ্ঞান হারা হয়ে প্রেমানন্দে হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে যাচ্ছে। আর তাদের সেই পায়ের ধুলোতে আমি পবিত্র হব বলে আমি অনুপ্রজা, আমি অহম, আমি ভক্তগণের পেছনে পেছনে যাই। শুধু তাই নয়, আমরা জীব কোন ছাড়, শ্রী ভগবান পর্যন্ত এই বৈষ্ণবের পদ রজে স্নান করবার জন্য ব্যাকুল।
দৃষ্টান্ত রসদকার। সখেরা জিজ্ঞাসা করছে যে নিঝুম নিশীতে আমরা যখন শামকে তোর হাতে তুলে দিয়ে চলে আসি কি হয়, একটু শুনবো। তা বললেন সব রাধারানীর বিলাস হয়। তারপর স্বাধীন পত্রিকা হয়ে তিনি তাকে সাজিয়ে দেন, তা আমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেন, আলতা পরিয়ে দেন। তারপরে যখন আমি বিদায় নিয়ে চলে আসি সখী, তখন কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আমার ইচ্ছা হয়, আচ্ছা মাধব তো কুঞ্জেই থেকে গেল, আমি তো বেরিয়ে এলাম বিদায় নিয়ে, তা একা একা কুঞ্জে কি করছে? কি দেখলাম জানিস? চরণের ধুলি অঙ্গেতে মাখিয়া জুড়াইনো জুড়াইনো বলে এ কথা কহিতে দাস যদুনাথ তিতিল নয়ন জলে। কুঞ্জের মধ্যে আমার পায়ের ধুলো পড়েছে, তো আমি বেরিয়ে চলে আসছি। বধূ ভাবলে আমি বেরিয়েই গেলাম, তা দেখছি হারাদে হারাদে বলছে, আর মেঝে থেকে ধুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে সারা গা মাখছে, আর চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলছে, জোড়ালাম আমার সকল জ্বালা জোড়ালাম। সখীরে ওই দৃশ্য দেখে আমি থাকতে পারলাম না, আবার কুঞ্জে প্রবেশ করলাম। এ কি করছো সব? নিজে তুমি আমার পায়ে আলতা পরালে, আলতার ছাপ বক্ষে নিয়ে সব সহ্য করলাম, কিন্তু আমার পায়ের ধুলো তুমি মাথায় বুকে প্রলেপ দিচ্ছ, এটা তোমার কি খামখেয়ালিপনা? বলো কেন করছো? সত্যি কথা বলো তো। কি বললেন গোবিন্দ? বললেন দেখো রাধে, এই যে তুমি আমাকে ভালোবাসছো, এই ভালোবাসাটা কোথায় পাওয়া যায়? আমিও ভালোবাসি, কিন্তু আমাকে তোমার ভালোবাসার মতন আমার ভালোবাসার তুলনা হয় না। কেননা তুমি আমাকে ভালোবাসতে গিয়ে কণ্টককারী কমল পদ সমতুল চির হে মঞ্জির ঝাঁপি গাগরি বাড়ি ঢারি করি পিছল চলত হে অঙ্গুলি চাপি। এই প্রেম সাধন। রাধারানী বলেন, কাঁটা এনে দিস তো, বাবলা কাঁটা, খেজুর কাঁটা, বেল কাঁটা। কি হবে বলে বলবো না, এনে দিতে হবে। সুখের এনে দেয়, যা আমার কাছে কেউ থাকবি না, সরে যেতেই হয়। কিন্তু কৌতূহল, রাধা ছাড়া কোথায় যাব? অনেকক্ষণ পরে তারা টিপে টিপে আসে, কি করছে দেখছে, কাঁটাগুলো রাস্তায় খাড়া খাড়া করে পুঁতে খালি পায়ে রাধারানী তারপরে হাঁটছে, খচখচ করে বিচ্ছে চরণের তলে। টপ টপ করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছেন, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ। সখীরা দৌড়ে গিয়ে কোলের মধ্যে টেনে তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক একটা করে কাঁটা খুলতে খুলতে বললে, তুই কি পাগলিন উন্মাদিনী হলি? মানুষ পথের মধ্যে একটা কাঁটা দেখলে কুড়িয়ে ফেলে দিয়ে আরো কাঁটা আছে কিনা বারবার খোঁজ করে দেখে, তুই কাঁটা পুঁতে পুঁতে তার উপরে হাঁটছিস কেন? রাধারানী কি বললেন? বলে, তোরা জানিস না রে, কৃষ্ণ প্রেমের পথ বড় কঠিন, ফুল বিছানো নয়, কাঁটা বিছানো। তো কাঁটার উপর দিয়ে যদি জীবনে চলার অভ্যাসটা আগে থেকে করে না রাখা যায়, তাহলে এতটুকুনি কোনো ব্যথা, আঘাত, মান অপমানের ঘাত প্রতিঘাতে পড়ে থাকবো, আর গোবিন্দ পাওয়া হবে না। এই হচ্ছে রাধারানীর কৃষ্ণ প্রেমের দৃষ্টান্ত। গোবিন্দ সেই কথাই বলছেন, রাধে গো, তা আমার প্রেমের জন্য তুমি এইভাবে কাঁটার উপর দিয়ে সাধন করলে, আমি তো তোমার জন্য করতে পারলাম না। তাই আমার মনে খুব লালসা, এই প্রেমটা, এই প্রেম ভক্তিটা কোথায় কেমন করে পাওয়া যায়। আমি তখন যারা আমার ভজন করে সাধু গুরু বৈষ্ণব, তাদের কাছে গেলাম, বলতে পারো ওই গোপীদের মতন এই প্রেম ভক্তিটা কোথায় পাওয়া যায়? হে ঋষি মণিগণ, হে ধ্রুব, হে প্রহ্লাদ, হে সুখ সানন্দ, হে সনত কুমার, হে ব্যাস, বলে তোমাকে কি উপদেশ দিবে ঠাকুর?
এইভাবে ঘুরতে 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 তখন জানতে পারলাম যে এই ভক্তিটি পাওয়া যায় হচ্ছে বৈষ্ণবের চরণ ধুলিতে যদি স্নান করা যায়। তখন বৈষ্ণবের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হলাম, বললাম তোমরা একটু পায়ের ধুলো দাও। শুনি তারা কানে আঙ্গুল দিয়ে বিষ্ণু বিষ্ণু, ঠাকুর কি বলছো? কখনো সম্ভব নয়। তখন দ্বাদশ পুরাণকে ডাকলাম, পুরাণ মাথা নিচু করলো। ভাগবত পুরাণ একমাত্র মাথা তুলে বললে আমি তোমাকে উপদেশ দিতে পারি ঠাকুর, ওই প্রেম ভক্তি বৈষ্ণবের পদরাজ্য স্নান করা ছাড়া তুমি পাবে না। তাহলে ভাগবতের এটাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, জানো রাধারানী, তখন ওই বৈষ্ণবের পদরাজ পাবার জন্য কতজনের কাছে কেউ দিল না। শেষে একজন মহান ব্যক্তি বললেন, শোনো প্রভু, তুমি যেমন বিভু তত্ত্ব, ওই রকম যদি কোনো বৈষ্ণব কোনো ভক্ত তোমার সমান বিভু তত্ত্ব থেকে থাকে, তার পায়ের ধুলো যদি তুমি গায়ে মাখো, তবে সেই প্রেম ভক্তি লাভ হবে। তা আমি বললাম, তাহলে এই রকম ভক্ত কে আছে জগতে? বলে একজনে আছে, হে শ্যাম সুন্দর, রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান, দুই বস্তু ভেদ নয়, শাস্ত্র পরমান। তুমি যেমন বিভু তত্ত্ব ভগবান, তেমনি বিভু ভক্ত তত্ত্ব হচ্ছে আমাদের রাধা রানী। এই কথা যখন বলল রাধারানী, তখন আমি ভাবলাম, তোমাকে চাইলে তো তুমি পায়ের ধুলো দেবে না, তাই কুঞ্জে আমার সঙ্গে সারা রাত্রি বিলাস করার পরে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছ, আর এইবার আমি সুযোগ পেয়েছি, তাই চরণের ধুলি অঙ্গেতে বাকিয়া জোড়াইনু জোড়াইনু বলে। রাধারানীর সুবর্ণ অঙ্গস্থিত সুবর্ণ চরণ রেণু মাখতে মাখতে নিকুঞ্জে কালো শ্যাম আমার গৌর হয়ে গিয়েছিলেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলেন, মহারাজ, সাধু সঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি লাভ হয়, আর তার সঙ্গে আর একটি অনুষঙ্গ হচ্ছে বৈষ্ণবের পদরাজে স্নান করতে হবে। এই বলেই আজকের ভাগবতী কথার বিশ্রাম প্রদান করলেন সুখদেব গোস্বামী পাদ। ইদং ভাগবত সভাজিতাবদাত গুণ কর্মণ রাজস্ব ভরতস্য চরিতম স্বস্তানম আয়ুষং ধন্যং যশস্যং স্বর্গম বর্গম বালো শ্রীতাখ্যাত সত্যাভিনন্দিত চ শর্মা ইবাশিষ আত্মন আশাস্তে ন কঞ্চন পরত ইতি। সুখমণি বললেন, মহারাজ, এসব হচ্ছে বিশ্বাসের বস্তু। এই জড় ভারতের কাহিনী শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে যদি শ্রবণ এবং কীর্তন করা হয়, মাঝে মাঝে বারে বারে, শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের দশম অধ্যায় থেকে শুরু হয়েছে, কয়েকটা অধ্যায় ধরে বলা হয়েছে, তাহলে কি হয়? পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। যারা দরিদ্র ব্যক্তি, তাদের দারিদ্রতা নাশ হয়ে ধন সম্পত্তির আগমন হয়। যারা যশাকাঙ্ক্ষী, তাদের যশ লাভ হয়। যারা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী, তাদের স্বর্গধাম প্রাপ্ত হয়। যারা মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাদের মোক্ষ লাভ হয়। এবং শুধু তাই নয়, সর্বোপরি গিয়ে প্রেম ভক্তি লাভ করে সে চিরকালের জন্য সে গোবিন্দের চরণ সেবা সৌভাগ্য লাভ করে। এই হচ্ছে ভরত, রাজর্ষি ভরতের চরিত্র লীলা কথা শ্রবণ কীর্তনের ফল। ওম শ্রুতাম শ্রুতম নিত্যম জ্ঞাতাম জ্ঞাতাম মুদা চিন্ততাম চিন্ততাম ভক্ত শ্রীমদ্ ভাগবতামৃতম যদক্ষরং পরিবেষ্টং মাত্রাহীনং চ যৎ ভবেৎ পূর্ণ ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরং জিহ্বা ডলতি পণ্ডিত পাদস্থলতি হস্তিরম হিমেশ্বরীর অনেভঙ্গ মরিরাঞ্চ মতি ভ্রম। ওং পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে। ভবে ভবে যথা ভক্তি পদে তব জায়তে তথা কুলশ দেবেশ নাতস্তং ন যত প্রভু। নাম সংকীর্তনং যস্য সর্বপাপ প্রণাশনম প্রণাম দুঃখ সমস্তং নবমে হরিং পরম। অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্ত্যান্যেষং মায়া দাসয়মিতি মাং মত্ত্বা তৎসর্বং ক্ষুদ্রমর্হসি।
তবাস্মি রাধিকানাথ কর্মণা মনসা গিরা কৃষ্ণকান্তে তবৈবস্মি যুবামেব গতির মম জিহং মমস্তি যৎ কিঞ্চিত ইহলোকে পরত্র চ তৎসর্বং ভবদরুদ্র চরণেষু সমর্পিতম প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ নমে ভক্তা প্রণশ্যতি ইতি সংস্মৃত প্রাণান ধারাম্যহম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমো।